سیرت النبی بعد از وصال نبی. سیرت النبی بعد از وصال النبی یہ سیرت کی کتاب ہے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں 7 حصوں پر مشتمل ہے یہ. اور اس کا رائٹر محمد عبد المجید ایڈوکیٹ ہے. یہ 7 حصوں پر مشتمل ہے. نام تو آپ نے سن لیا نا. 7ویں حصے میں واقعہ نمبر 312 پہ یہ واقعہ ہے جو اب سنانے جا رہا ہوں. یہ سچ ہے، غلط ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی قیل و قال نہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اہل علم کے حضرات کے یہاں اس پہ بحث ہے اور سب مانتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہے، یہ غیر ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب سیرت النبی بعد از وصال نبی اس کتاب کے 7ویں حصے میں واقعہ نمبر 312 ہے. وہ یہ ہے، فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان محمد علی جناح کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ انگلستان میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو یہ بتایا تھا اس شرط پر کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں اس واقعہ کو میری زندگی میں کسی سے مت کہنا، میں تمہیں پابند بناتا ہوں. محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں کہتے ہیں کہ ایک رات میں انگلستان میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا. اس وقت تک میں آل انڈیا مسلم لیگ میں داخل نہیں ہوا تھا. ادھر ہی زیادہ وقت گزارتا تھا اور ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی، انگلش ہی بولتے تھے یہ. تو جب وہاں انگلستان میں اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو کہتے کہ اچانک مجھے کسی نے زور سے جھٹکا دیا. میں بیدار ہو گیا، کوئی بھی نہیں تھا. پھر میں سویا، پھر جھٹکا دیا گیا. پھر ایک دفعہ میں باہر نکل کر گیا کہ پتہ نہیں کوئی باہر تو نہیں ہے. دیکھتا ہے باہر بھی کوئی نہیں. کہتے کہ پھر میں سویا، پھر اچانک جھٹکا کے بعد ہمارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو آ گئی اور ہمارا اندھیرا کمرہ بقعۂ نور بن گیا. چاروں طرف روشنی ہی روشنی آ گئی اور خوشبو سے وہ کمرہ معطر ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہو آر یو؟ جواب آیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ہیو کم ٹو ordain you. یعنی پھر آگے انہوں نے انگلش میں ہی لکھا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو بتانا اس لیے مناسب سمجھتا تھا کہ یہ بتانا ہے کہ میرے نبی انگلش بھی جانتے ہیں. محمد علی جناح سے انگلش میں کلام کیا ہے. کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اس انگلستان کو چھوڑو اور انگلستان کو چھوڑ کر ہندوستان جاؤ. ٹو لیو فار انڈیا. کہتے ہیں کہ انڈیا کے لیے اس انگلستان کو چھوڑ دو اور وہاں جا کر مسلمانوں کی قیادت کرو. آئی ایم وتھ یو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا، فائنلی رزلٹ یہ آئے گا کہ یو ول سکسیسفل، کامیابی تمہیں ملے گی. محمد علی جناح کہتے کہ میں نے جواب میں کہا تھینک یو آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کہ امتی ظاہر ہیں، انگلستان میں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، ہندوستان میں ہوں گے. آپ کے امتی پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس ملک میں ہوں گے. تو اگر اس پیغمبر کو ہر لوگوں کی زبان کا علم نہ ہو تو نبی ایسا ہوگا کہ امتی کہے نبی کو پتہ نہ چلے. تو انگلستان میں ہو تو نبی انگلش بولیں گے، ہندوستان میں ہو تو نبی ہندی بولیں گے، پاکستان میں ہو تو نبی اردو بولیں گے، عربستان میں ہو تو نبی عربی بولیں گے. یہ خامخواہ کا ٹھکوسلا ہے کہ اردو تو ہمارے دارالعلوم میں آ کر سیکھا ہے. یہ اردو کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں. محمد علی جناح یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی تو اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا. یہ بیداری کی حالت کی بات ہے. یہ خواب کی بات وہ نہیں بیان کر رہے بلکہ بیداری کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ میں بیداری کی حالت میں
पूरे कमरे को बुक़ाए नूर बनता हुआ देख रहा था, खुशबू पूरे कमरे में भर गई थी और ये आवाज आ रही थी कि मैं तुम्हारा नबी हूं, आई एम योर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सदा दे रहे थे, मेरी तो किस्मत जाग गई। अब क्या था, उसके बाद ही मैंने आज़िम सफर कर लिया कि अब मैं इंग्लिस्तान में नहीं रहूंगा। जब मेरे नबी ने ये सनद दे दी है कि तुम ही कामयाब रहोगे, यू विल सक्सेसफुल, यानी फाइनली यही बात रहेगी कि तुम ही कामयाब हो जाओगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि फिर तो मैं चला और इस तरह चला कि फिर मेरे जहन में ये बात आ गई, अगर कोई आदमी भी मेरा साथ नहीं देगा, जब भी मैं वहां जाकर मुसलमानों का हाथ बटाऊंगा, मुसलमान जो तहरीक चला रहे हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं, मैं उसका साथ दूंगा मुसलमानों का। चुनांचे आए, आकर सारे उलमा से मख्फी रखा, लेकिन दिल मुतमईन था कि मैं जरूर कामयाब रहूंगा। जो आजादी की मूवमेंट चल रही है, मैं उसमें जरूर कामयाब रहूंगा। इसी बिना पर एक मौका पर जब लोगों ने कायदे आजम के बजाय उन्हें काफिर आजम कहा था, जब कुछ लोगों ने पाकिस्तान के बजाय पलीदिस्तान कहा था, यह ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तारीख में, हिस्टोरी में यह ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इन लोगों ने ऐसा कहा। आज ये चैंपियन बन जाते हैं, आज ये हीरो बन जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, इनको लोगों ने काफिर आजम कहा, पाकिस्तान के नाम को पलीदिस्तान कहा, लेकिन आज पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए जतन कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, मेरे खिलाफ जो बगावतें हो रही थी, मुसलमान खुद कर रहे थे, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे नबी का जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था कि ऐ जिन्ना तू जा, कामयाबी तुझे मिलेगी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मेरे कानों में था और मैं अपने दिल और दिमाग में महफूज करके आया हुआ था। चुनांचे मोहम्मद अली जिन्ना 100% अपने मकसद में कामयाब हुए। हालांकि बहुत सारे अपने लोगों ने मुखालिफतें की, अपने लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना कामयाब हुए और उसके एवज में, नबी की बशारत के एवज में, ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हुजूर मुमताज़े मिल्लत। ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, लिहाजा ये पाकिस्तान मेरे नबी की बशारत है, कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम बिगड़े हैं तो हमें सजा मिल रही है, हम सुधर जाएंगे तो ये पाकिस्तान नबी की बिशारत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो कहा था, उसी ख्वाब नहीं, बेदारी के, उसको हम ख्वाब में कहते हैं, उसी ख्वाब की ये ताबीर है। लिहाजा इस पाकिस्तान को कोई खराब नहीं कर सकता। ये जरूर है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर ये वक्त हमें देखना पड़ रहा है। मस्जिदें वीरान रहती हैं, सिनेमा आबाद रहते हैं, गली कूचे में चलने की जगह नहीं, लेकिन जहां दीनी महफिल की जाती है वहां गिनती के लोग आते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम आम कर देते हैं। मेरे नबी ने इस मुल्क को बनाने की बिशारत इसलिए नहीं दी कि इस मुल्क के गली कूचे में गाना बजाओ, नाच करो, डांस करो, इसके गली कूचे में नहीं। मेरे नबी ने इस मुल्क की बिशारत इसलिए दी थी कि इस मुल्क में रहते हुए जब गली कूचे में लोग पूजा करते थे, तो इस मुल्क का लोग, जब मैं इसे आजाद करवा दूंगा तो गली कूचे में मेरे नाम का टंका बचाएंगे, कहीं महफिले मीलाद करेंगे, कहीं पर नात खानी करेंगे, कहीं पर मस्जिदें आबाद करेंगे, कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार करेंगे, कहीं खानकाहें बनाएंगे। नबी ने तो ये मुल्क हमें इसलिए दिया था, लेकिन आज शराब के परमिट देने में हमें शर्म नहीं आती। अगर कोई जाए कि मैं अपनी मस्जिद बनाना चाहता हूं, उन्हें इतना परेशान इंतजामिया करती है कि फिर वो मस्जिद बनाने वाले सोचते हैं कि यार मस्जिद बनाऊं या ऐसे छोड़ दूं। ये बिल्कुल वाज़ेह बातें हैं। आज आप मीलाद के नाम पर परमिशन लेने के लिए जाइए, कितने आपसे पूछगछ करेंगे कि भाई पहले कब कराया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन आज नाच गाने के लिए परमिशन नाबिले रोड ब्लॉक कर दे, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आखिर क्या मेरे नबी ने इस मुल्क की बिशारत इसी काम के लिए दी थी? हमें सोचना चाहिए कि जब हम बिगड़ गए तो हम पर आफतें आने लगी,
جب ہمارے حالات خراب ہو گئے تو ہم پر آفتیں آنے لگی. جب ہم اپنے حالات کو درست کر لیں گے تو یہ پاکستان وہ پاکستان ہے کہ زمین بھی سونا اگنے گی, آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا, جس کے کھیت لہلہاتے رہیں گے, ہماری خشک نہریں آباد ہو جائیں گی, ہمارے بستیاں آباد ہو جائیں گے, ہمارے کھلیان آباد ہو جائیں گے, ہمارے لوگ خوشحالی میں رہیں گے. رات کو سوئیں گے تو بارش ہوگی, دن کو جاگیں گے تو سورج چمک رہا ہوگا, یہ خوشحالی کی علامت رہے گی. تو میں آپ کو اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک پاکستان ہمیں اس کام کے لیے دیا گیا جو بیٹھ کر ابھی ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے تو لا